श्री राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद जय गुरुनिधि दामोदर माधव श्री कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्री लक्ष्मीपति पाहि मां आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कञ्चन वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णाननम् एतत् श्रीरामायणम् अतो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलापहम् हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज लोकेश विश्वभय सूदन मामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष नान्यस्पृहा रघुपतेर्भेस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं दन्तवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धों सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजदेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात् दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी मंगल भवन मंगल हारी नमो दशरथ बिहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनेव तत्क्षणा नश्यति ध्रुवं श्रीराम रत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या सुक्ति संबुधं जानकी कंठभूषणम् अखंडानंद बोधेन शिष्य संताप पापहारिणो परमानंद रूपेण तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समालोकित वामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं रामकुलप्रदीपं भूताद्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसवं यत्तुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्रेति समर्पयामि शान्ताकारं जगत्सेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्व्याघ्रं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सीतारामचन्द्र।
આપણે લાઘવ મંત્રોની વાત ચાલુ રાખી છે. આજે બહુ નહીં જાય, કારણ કે હવે તો આપણી પાસે 3 દિવસ રહેશે. આનું પુસ્તક તો લખેલું જ છે, એટલે લાઘવ મંત્રની વાત મારી દ્રષ્ટિએ થોડીક જ આજે કરીશ. પહેલા કથા તરફ જતા પહેલા આપ સૌ રામ દરબારીઓને મારા હૃદયપૂર્વકના જય સિયારામ, જય સિયારામ. જો આજે મેં રસ્તામાં બેન ઈલાબેન ને ભારતીબેન ને કીધું કે રામ દરબારીઓ, હું આપને એટલા માટે કહું છું, આ પ્રકારની કથા જ ના હોય. પહેલી વાત. બીજું, કોઈક સ્વરૂપે હું તો ત્યાં સુધી ઈચ્છું છું કે કોઈક સ્વરૂપે આપણે કીડી મકોડાના સ્વરૂપે પણ રામ દરબારમાં હતા, તો જ બધા અહીંયા ભેગા છે. કઈ સ્વરૂપ હતું આપણું, એટલે ઠાકુરે આપણને અહીંયા ભેગા કર્યા છે. તો રામ દરબારીઓને મારા ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના પ્રણામ. કાલના એક લાઘવ મંત્રમાં સેવક સઠ નૃપ કૃપિન કુનારી કપટી મિત્ર શૂલ સંચારી 4. હવે કિષ્કિંધા કાંડ એને હૃદય કીધું છે. કિષ્કિંધા કાંડને હૃદય કીધું છે. એના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો સૌથી નાનામાં નાનું કિષ્કિંધા કાંડ, 30 દોહા. શરીરમાં નાનામાં નાનો અવયવ કેવું કહેવાય? હાર્ટ. બરાબર. તો હાર્ટની સાઈઝ સૌથી નાની છે, આપણી મુઠ્ઠી જેવડું. એટલે કિષ્કિંધા બહુ સહેતુક જ છે. એટલે હાર્ટ સાવ નાનું જ છે ને કિષ્કિંધા કાંડ 30 દોહાનું છે. આમાં ઘણા બધા સંકેત છે, પણ આપણે નથી કહેવા. સેવક સઠ નૃપ કૃપિન કુનારી અને કપટી મિત્ર શૂલ સંચારી. આ ચારેય શૂળ સમાન છે એવો આ લાઘવ મંત્ર. સામ્ય કહેવાનો મતલબ એટલું જ છે કે કેવી કેવી દ્રષ્ટિએ તુલસીદાસજીએ સામ્યતા બતાવી છે. સેવક કેવો હોવો જોઈએ? તો કેવો પ્રમાણિક. તો ઈ સઠ હોય તો ચાલે, તો એના ઉપર વિશ્વાસ કેવી રીતે મૂકવો? એટલે વિશ્વાસની જો વાત કરો તો તુલસીદાસજીએ વિશ્વાસ, નરહરદાસજીએ વિશ્વાસ માટે કેવડું કહી દીધું. આપ ડુબોઈ લે આન, આપ ડુબોઈ લે આન, ઉબલ કુલ લાંછન એસો. આ પથ્થર કુળમાં તો આવડું મોટું લાંછન છે. આપ ડુબોઈ, પોતે તો ડૂબી જાય, પણ છાતીએ બાંધીને બેઠા હોય તો આપણને ડૂબાડે. આપ ડુબોઈ લે આન, ઉપલ કુલ લાંછન એસો. આ પથ્થર કુળનું આવું જબરજસ્ત લાંછન છે. તે સિંધ ઉતરે પાખાન, કહો વિશ્વાસ ઝુકેશો. ઈ પથ્થર જો સમુદ્રમાં તરે તો વિશ્વાસ ક્યાંથી બેસે? કહો વિશ્વાસ ઝુકેશો. આપ ડુબોઈ લે આન, ઉપલ કુલ લાંછન એસો. તે સિંધ ઉતરે પાખાન, કહો વિશ્વાસ ઝુકેશો. હરદાસજી નું જે કઈ છે એ બહુ, મહેન્દ્રભાઈ, એટલું બધું થોડુંક પણ જે કઈ છે એ અતિશય સચોટ છે. આ કહેવા માટે મને ફરીથી એક પ્રેરણા જાગૃત થાય છે કે કાલે આપણે મારીજીની વાત કરેલી, તો મારીજી ને ઠાકુર બાણ સંધાન કરે છે. મારીજી માટે ઠાકોરે બાણ સંધાન કર્યું
તો ત્યાં કેવું સરસ કવિ લખ્યું. જો આ કલ્પના ન હોય અત્યારે એટલે આ જાગૃત કરું છું, કોઈ જ નહીં. શું કે છે? રામ શોક મુનિત્રાસ મોજ મય કન્યા વૈધવ્ય સવર્ણર દુર્ધર રાક્ષસ ભક્ષ પક્ષ પલ ચરણ મહી પર શોણિત મંજન અચલ દુરાચલ ઉચ્છન જટાયુ ઉદરણ સુગ્રીવ વિભીષણ રાજ સુખ હનુમંત વિજય જસ ગાથા. બધું સમજાવીશ. આની કવિતા કહેવાય. બાણ સમજાયું એટલે કવિ આવડી મોટી કલ્પના કરી દીધી કે આનું પરિણામ શું છે. આ બાણનું પરિણામ શું છે? તો કે હમણાં જ રામ શોક, હમણાં જ રામ શોક મુનિ ત્રાસ મોજ ઋષિ મુનિઓના ત્રાસ દૂર થઈ જશે. રામ શોક મુનિ ત્રાસ મોજ. પછી શું કે છે? મૈતનયા વૈધવ્ય, મૈદાનવની દીકરી મંદોદરીનું વૈધવ્ય. મૈતનયા વૈધવ્ય સમરનર દુર્ધર રાક્ષસ, યુદ્ધ થશે. અતિશય કઠોર ભયંકર રાક્ષસો અને નર એની સાથે યુદ્ધ થશે. સમરનર દુર્ધર રાક્ષસ. મહી ભર શોણિત મંદન મજ્જન, શોણિત એટલે લોહી. આ પૃથ્વી લોહીથી નાશે, મજ્જન કરશે, સ્નાન કરશે. મહી ભર શ્રોણિત મજ્જન. પછી અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છાન, આપણા મોટા બાપુજી જઈને દ્રોણાચાર્યને ઉપાડી આવશે અને લંકામાં મૂકી દેશે. આ કઈ સામાન્ય વસ્તુ છે? કલ્પના આને કહેવાય. એનું પણ પ્રસ્થાન થશે. અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છન અરુ જટાયુ ઉદરણ. જો અવિરલ ભક્તિ માગી વર ગીધ ગયો હરિધામ તાકી ક્રિયા યથોચિત નિજ કર કિમની રામ. તો અદ્ભુત કથા આ દોહામાં છે અને માટે જ ઠાકુરે અહીંયા પણ લખ્યું નરદાસીએ કે અચલ દ્રોણાચલ ઉચ્છન અરુ જટાયુ ઉદરણ. જટાયુનો ઉદ્ધાર કર્યો. પછી તો કે સુગ્રીવ વિભીષણ રાજ સુખ. આ બાણના પરિણામ ક્યું છે? તો કે એના પછી સુગ્રીવને ને વિભીષણને બેને રાજ સુખ મળશે. સુગ્રીવ વિભીષણ રાજ સુખ હનુમંત વિજય જત ગાથા. અહીંથી હનુમાનજીની કીર્તિ શરૂ થાય છે. આ બાણનું પરિણામ આટલું છે. આ બાણ ચડાવ્યું ને એનું પરિણામ આટલું છે ભવિષ્યમાં. તો હવે પ્રથમ લે લક્ષ્મણ કાંતિભાઈ ભેગા રહ્યો, યાદ કરાવતા રહ્યો. પ્રથમ લે લક્ષ્મણ કે નામા પાછે સુમેરસી મન મહુ રામા. મારી ચીના માટે બાણ સંધાન કર્યું. અને પરિણામ નરદાસીએ લખી નાખ્યા. હવે પાછા માનસને તો આપણે ઈ તો છૂટકો જ નથી ને. તો પ્રથમ લઈ લક્ષ્મણ કે નામા પાછે સુમિરસી મન મહુ રામા. શા માટે આવું લખ્યું બાબાએ? તે કામ હતા પણ રાવણના કામને
મરીચીએ ગૌણ ગણ્યું છે. પોતાનું કામ ક્યું છે? પોતાનું કામ ક્યું છે? પ્રથમ લે લક્ષ્મણ કે નામા, પાછે સુમેરસી મનમાં હું રામા. તો લક્ષ્મણજીના નામની આવી મોટી બૂમ કેમ પાડી? માણસની ખૂબી જા છે. એટલે જ વર્ષોથી વાંચા કરો તો એમ થાય કે આમાંથી તો હજી આપણને કઈ મળ્યું જ નથી, હજી તો કઈ મળ્યું જ નથી. લક્ષ્મણજીને એટલા માટે યાદ કર્યા કે લક્ષ્મણજી જીવાચાર્ય છે, જીવ માત્રને મુક્તિ આપનાર છે. જો ઠાકુર સ્વયં બ્રહ્મ છે તો લક્ષ્મણજી એને ખુલ્લા કરનાર, એને પ્રગટ કરનાર, એને જાહેર કરનાર શબ્દ બ્રહ્મ છે. અને કેવો ચતુર છે મારી, કે મારો તો ઉદ્ધાર થઈ જાય, આ યોનિમાં બીજી વાર ન આવવું પડે એવું તો થાય. તો પ્રથમ લઈ લક્ષ્મણ કે નામા, પાછે સુમિરસી મન મહુ રામા. પછી રામનું સ્મરણ કર્યું. આનો અર્થ તુલસીદાસજીની પણ કેવડી પાછળ છે લક્ષ્મણજી માટે. સાચું છે ને? પેલા બધાએ આવું જ કરવું પડે છે. કેમ? રામ દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસે વામે ચ જનકાત્મજા પુરતો મારુતિ યસે તમ વંદે રઘુનંદન. આમને પણ કેવું પડ્યું, પેલી ઓળખાણ આમની આપો, એના થકી જ બધું છે. તો પ્રથમ લઈ લક્ષ્મણ કે નામા, પાછે સુમિરેસી મન મહુ રામા. ફરીથી રાવણના મામા તરીકે મારે જન્મ નથી લેવો અને રાક્ષસ યોનિમાં જન્મ નથી લેવો, એટલે જે મારા બાપ જીવાચાર્ય મારી મુક્તિ આપી દે. મારી જીવું આ રીતે. એટલે આ તુલસીદાસજીની કલા કેવડી છે, કલા તો છે જ નહીં. અને હવે ઈ આપણે સીતારામ કરાવશે ત્યારે કહેશું કે કોણે લખ્યું, અને લૈયા કોણ છે. તો પ્રથમ લઈ લક્ષ્મણ કે નામા, પાછે સુમિરસી મન મહુ રામા. હવે પાછા આપણે એક લાઘવ મંત્ર ની વાત કરીએ કે સેવક સઠન રપ કૃપિન કુનારી, કપટી મિત્ર શૂલ સમચારી. તો આ લાઘવ મંત્રમાં સેવક છે ઈ કોઈ દિવસ સઠ ના હોવો જોઈએ. સેવક સઠ, નૃપ કૃપિન, રાજા એમ કહેવાય તું જ નથી કે રાજા જેવું દિલ છે. રાજા કોઈ દી કંજૂસ હોય ના હોય, ઔરંગઝેબ સિવાયના કોઈ ના હોય. હૈદરાબાદ નો નિઝામ ઔરંગઝેબ કરતા વધુ કંજૂસ હતો. હૈદરાબાદ નો નિઝામ એ તો પ્રજા માટે તો નહોતા, પ્રજા માટે નહોતા, આ તો એ પ્રજા માટે નહોતા. નિઝામ તો સાવ કંજૂસ. સરકારને જ્યારે આ વર્ષો પહેલાની વાત છે, અનએક્સપેક્ટ કે વર્ષો પહેલા સરકારે ઉઘરાયું કે ભાઈ બધા રજવાડાઓ જે કઈ આ રાજ્યનું સ્થાપન થાય છે અને મર્જર થાય છે બધા રાજ્યો, તો એમાં બધાએ જે કઈ મદદ કરવી હોય કરો. તો સરકારે એ વખતે 50,000 આપ્યા, ભગવતસિંહજી 1 લાખ આપ્યા હતા. એટલે એ તો કોઈ અલગ વ્યક્તિત્વ હતું. એટલે આપ કયો છો એ સાચી વાત છે કે ઔરંગઝેબ કરતા વધારે. તો સેવક સઠન રપ કૃપિન, એ હોય જ નહીં કોઈ દિવસ કૃપણ. સેવક સઠન રપ કૃપિન. પછી કે છે કે કુનારી, સ્વચ્છંદી, પોતાની રીતે જીવનારી. તો જેની સાથે આમનું જોડાણ થયેલું છે એને આ જિંદગીમાં નર્કમાં જ રહેવાનું છે.
સેવક સઠન પિંકુ નારી કપટે મિત્ર શૂલ સમચારી. અને એક એક મિનિટે મિત્રતાના ભાવે નહીં, ફક્ત કપટના ભાવે કઈ હેરાન કર્યા કરે તો આ કપટી મિત્ર શૂળ સમચારી અને શૂળ સમાન ગણી છોડ્યો. સખા સોત્યા ગૌમલ મોરે સંબિધિ ઘટો કાચ મેં તો. આ તો ઠાકુર કે છે, સખા સોચ ત્યાં ગૌબલ મોરે સંબિધિ ઘટો કાજ મેં તોરે. પણ સુગ્રીવ અને વિભીષણ, ભલે નરહરદાસજીએ પણ એને કીધું કે આ બેને રાજ સુખ આપ્યું, પણ સુગ્રીવ અને વિભીષણ આ બંને અવિશ્વાસુ પ્રાણી છે. એના કારણ બીજા કાંઈ નથી. ભક્તોના પ્રકાર ઘણા બધા છે ને. તો ભક્તો કેવા હોય, તો કે એક ભક્ત એવા હોય કે રોજ સવારે ઉઠીને જેમ ચાનો ડોઝ પીએ તો જ ઊભું થવાય આવા. પછી કેટલાક એવા હોય કે 3-4 દિવસે અઠવાડિયે એક પ્રકારની ઔષધિ, ભાઈ સાહેબ માફ કરજો બે ડાક્ટર સાહેબ, કઈક ઔષધિ લેવી પડે તો આવા પણ ભક્ત છે. અને કેટલાક તો કે ઈ તો એનો નશો જ કરે છે, એને એકેય દવાની જરૂર છે જ. તો પેલા પ્રકારના એટલે આ ચા આપવી પડે, ચાનો ડોઝ, ઈ પેલા પ્રકારના. બીજા પ્રકારના એટલે થોડા દિવસે યાદ કરાવવાનું, જસ્ટ લાઈક સુગ્રીવ અને વિભીષણ. એને થોડા દિવસે કાંઈ ને કાંઈ ઠાકુર બતાડે ત્યારે પાછા ઊભા થઈ જાય. એને બંનેને થોડા દિવસે કાંઈક કેવું પડે. હવે આના દાખલા ન હોય પણ છતાં માનસમાં જ એના દાખલા છે, તો શું કરો? આટલું બધું ઠાકુરે શરણાગતિ આપી વિભીષણ અરે સુગ્રીવને, છતાં સુગ્રીવ શું કે છે, ક સુગ્રીવ સુનો વીરા બાલી મહાબલ અતિરંધીરા. આ બાલી છે ને પ્રભુ, એ તો બહુ બળવાન છે. क सुग्रीव सुनोरु वीरा बाली महाबल अतिरंधीरा दुंद भी अस्थिताल दिख रहा है बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए. પછી વિશ્વાસ આવ્યો કે દેખી અમિતવલ બાડી પ્રીતિ બાલી ભગવીન પર પરતી એટલે વિશ્વાસ ત્યારે આવ્યો કે દુંદુભી ના માયાવી અને દુંદુભી મૈદાનવના 2 દીકરાઓ અને એક દીકરી મંદોદરી. तो आ दुंदुबी अस्थिताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए. પછી પાછું તુલસીદાસ ને લખવું પડ્યું કે દેખી અમિત બલ બાળી પ્રીતિ બાલી બધવીન ભાઈ પત્ની. પછી કે છે બારે બાર નાવી પછી સા પ્રભુ જાન મન હર્ષ કરી. હું વારે પ્રણામ કર્યા અને આ ભગવાન છે એવું હજી વારે એને તો કહેવાનું જ છે. તસે વિભીષણ ઠાકુર, કેટલી બધી અઘરી વાતો છે રામચરિતમાનસમાં કે ઠાકુર 10 માથા અને 20 હાથ માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે. આ તો લીલા છે ઠાકુરની. એમાં કરવા પડ્યા કે આમ છે કે તેમ છે એવું કઈ છે જ નહીં. એટલે ઠાકુર 30 બાણ વારંવાર સંધાન કરે છે અને છતાં રાવણના વીર પાછા એમાંથી નવા થાય છે. પછી ઠાકુર વિભીષણની સામે જોવે છે. આ પેલા ભગવાન જ છે, એને તું એને શરણાગત છો તો તારે કહી દેવું જોઈએ ને ઠાકુરને આટલો બધો શ્રમ શું કામ આપે છે? તારે કહી દેવું જોઈએ કે ભાઈ ઠાકુર આવું કરો. એ થાકી જાય ત્યારે તું કે, એની ઈચ્છા જાણીને તું કે. એટલે અહીં તારે પરીક્ષા કરવી છે. હવે જો મોટા ખુલાસા થયા છે અહીંયા.
મંદોદરી અને વિભીષણ. વિભીષણ રાવણને અતિશય પ્રિય છે. વિભીષણને પણ રાવણ માટે ખૂબ ખૂબ પિતા સમાન માન છે. તું બી તો સરીસ ભલે મોય મારા રામ ભજે ઇતના. કે બાપ સમાન રિસ્પેક્ટ આપે છે વિભીષણ. હવે એક વખત વિભીષણને મંદોદરીને ખૂબ ચિંતા થાય છે કે આ આટલો બધી આની પ્રગતિ છે, ખૂબ જ્યાં જાય અહીંયાથી વિજય મેળવીને આવે છે, કાંઈ બાકી નથી રહેતું. વારંવાર પોતાના જ સરથી મહાદેવને અર્પણ કરીને પૂજા કરી, આખો કૈલાસ ઉચક્યો. જો આપણે રાવણ હથો જે કહીએ છીએ ને, એ વાદ્ય શું છે? અહીંથી પોતાના શું કહેવાય નસો જી કયો ઈ અહીં ન દલીલ કરાય ને, એટલે જી કયો એ દલીલ ન કરાય. એટલે અહીંથી પોતાના જ હાથની નસો કાઢી પાંચેય આંગળી ઉપર બાંધે અને પછી જમણા હાથને, જેને આપણે શું કહીએ છીએ કામઠી, કે આવી રીતે આમ વાંસનું વાળેલું હોય ને એના ઉપર તાર બાંધ્યા હોય, તો આને તાર કેના બાંધ્યા? તો કઈ નહીં, આ હાથના. અને એનાથી વગાડતો તો આજે બિચારા વાદીઓ રસ્તામાં ડીંગ 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 કરતા, આ રાવણ હથો વગાડે છે, પણ રાવણ હથાનું મૂળ નામ આ છે. કેમ પડ્યું એનું નામ રાવણ હતો? એને કઈ એનું નામ બીજું પર્યાય છે જ નહીં, એનો પર્યાય નથી, રાવણ હથો જ છે આ. તો રાવણનું વાદ્ય ઈ કોઈથી થાય જ નહીં. એટલે વિભીષણ અને મંદોદરીને બેયને ચિંતા થાય છે કે આ કોઈ અકલ્પ્ય શક્તિનો ખજાનો છે, ભગવાન એને હંમેશા સાબિત રાખે. એટલા માટે એક વખત ઇન્દ્ર પાસે જાય, મંદોદરી મોકલે છે. જો આ બધી ખાનગી વાતો, અત્યાર સુધી વિભીષણ નથી બોલતા એ સાબિત આપણે કરવું છે એવું નથી, પણ સાચી વાત એ છે કે વિભીષણ જાય છે અને ઇન્દ્રને કહે છે કે આને કઈ સામાન્ય વ્યક્તિ છે જ નહીં, એટલે એને અમારી વચ્ચે જ રાખવો છે, તો આના માટે કઈક ઉપાય બતાવો. એટલે ઇન્દ્રએ અમૃત ની કુટી એક નાની હતી. હવે લોકો વિદ્વાનો એવું કે ભાઈ રાત નાભીમાં ગોઠવી દીધી, રાવણ સુઈ ગયો તો ત્યારે સ્વીકારી લેવાનું, કાંઈ વાંધો નથી, આમાં કાંઈ એબનોર્મલ છે જ નહીં. તો નાભીમાં ગોઠવી દીધી છે અને આ રહસ્ય વીર ભોજાએ જાણે છે. બરાબર છે. માટે ઠાકુર એના સામું જોવે છે અને જોવે ત્યારે કે આજ સુગ્રીવ અને આજ વિભીષણ, જેને થોડા દિવસે દવાનો ડોઝ આપવો પડે. પછી કે છે ક્યારે ડોઝ ના આપવો પડે, એ કેવા જે જો ડોઝ ની જરૂર નથી, તો એ તો હનુમાનજી મહારાજ છે જ. આ ભક્ત શિરોમણી છે, ભક્ત શિરોમણી ન જ કહેવાય, આ તો ઠાકુર પણ પરે છે. બે વ્યક્તિથી તો સ્વયં ઠાકુર ડરે છે, અને તે બે હસ્તી હનુમાનજી મહારાજ અને લક્ષ્મણજી. સ્વયં ઠાકુર ડરે છે. તો આ વિભીષણ અને સુગ્રીવ, આ બેની મિત્રાચારી કેવી છે કે સંજોગો જોવે. હવે અહીં કહી શકાશે કે નહીં, આમાં મારું ક્યાંય અનહિત નથી ને? આ પેલો વિચાર કરે તો સેવક સઠન રૂપ કૃપિન કુનારી, કપટી મિત્ર સૂલ સમચારી, सखा सो त्यागो मल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे. किसकिंदा का छाती या छाती सो किसकिंदा सुंदर गलो सुहाय
बोल मुख लंका बोले नैना उतर नाम है साबित એને જ કરી મૂક્યું છે એટલે આપણે તો કોણ છીએ તું આપણને કાંઈ ખબર નથી પડતી. તો સેવક સઠ કપટી ગુનારી કપટી મિત્ર સુલ સમચારી અને છોડી દેવા. તુલસીદાસજીની કરામત શું છે આમાં કે ક્યાંથી ભેગું કરવું અને જેને કાંઈ ક્યારે ખસેડી ન શકાય, જેનો પર્યાય હોય જ નહીં, આનું નામ લાઘવ મંત્ર અને આનું નામ સુભાષિતા. હવે સુંદરકાંડ નું એક છે, તે દિવસે હીરાલાલભાઈ ને યાદ કરીને આપણે વાત કરેલી, સાહેબના મિત્ર. તો આપણે એક વખત ચર્ચા થઈ ગઈ છે. સત્સન વિનય કુટિલ સન પ્રીતિ સહજ કૃપન સન સુંદર નીતિ મમતા રસન્યાન કહાની અતલોભી સન બિરતી બખાની ક્રોધી સમ કામી હરિકથા ઓસર બીજ બે ફલ જથા. ખારી આ બધી વસ્તુ ભેગી કરો તો ખારી જમીનમાં જેમ બીજ વાવો તો કોઈ દિવસ ન ઉગે. એટલે મારે ને હીરાલાલભાઈ ને આની ચર્ચા એ જ થઈ હતી ગાંધીભાઈ કે જો આવું ધાન્ય હાથમાં આવે તો શું કરવું કે જે ઉગે નહીં. આવું ધાન્ય જો હાથમાં આવે તો એને શું કરવું કે જે ઉગવાનું નથી, તો કે એને પેલા કૂટો, પછી એને ભેજમાં રાખો અને પછી ચડાવો તો એ આવા ધાન્યનો ખીચડો થાય. આ સાધનનો ખીચડો એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે કે 60 માણસની સામે આ સુભાષિતાનીનો અર્થ એટલો જ છે કે અર્થને સાહેબ તમારી ભાષામાં શું કહે છે બેન? સુગર કોટેડ વિમેન. ઉપરથી ગળી ગળી લાગે પણ અંદર એમ જ કયો છો ને, પછી ગુણકારી. પણ પેલા તો કારણ કે આટલી કડવી હોય તો ઉતરે જ નહીં ગળેથી, એટલે આ સુભાષિતાનીનો અર્થ જ આ છે કે ઉપર ગળ્યું કોટન એટલા માટે રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે મોઢામાં મૂકો ત્યારે તમને કડવું ન લાગે, પછી અંદર જઈને ગુણકારી છે. તો સત્ય કેવું? પ્રિયમ. સાચું તો કેવું પણ આવી રીતે કેવું? સુભાષિતાની, સારું કેવું, અર્થ જ છે. હવે એક સુભાષિતાની કેવી છે અને એની આખાઈની લાંબી ચર્ચા નહીં કરું કેમ કે આપને બધાને ખબર છે પછીથી શું શું છે. લંકા કાંડમાં જો આ બધી ગણતરી એટલા માટે આમાં આપણે કરી ભેગી કે સરખા ભેગા કર્યા છે, ક્યાં ક્યાં કેટલા કેટલા. તો સૌથી મોટો નંબર ઓફ આ સુભાષિતાની વધારે સૌથી ક્યાં મોટો છે લંકા કાંડમાં. હો કાંતિભાઈ, સૌથી આ બધું ભેગું કરવાનું કામ સૌથી વધારે જેમાં નવે વિરોધે 9 છે પણ સૌથી મોટામાં મોટું અહીં છે 14. શું કે છે? અંતદૃષ્ટિ
મારે બહુ સારી રીતે મને કહેવાનું મન થઈ જાય, કારણ કે ચતુર શિરોમણી લેખું છે એટલે મારે ક્યાંય જોવાની જરૂર નથી. તો આમાં અંગદ છે ને એ 16 દોહા 17મા દોહાથી 35મા દોહા સુધીનો જ આ પ્રોગ્રામ છે. કેટલા દોહા થયા? 18. આ 18 દોહા છે ને એને અંગદ ગીતા પણ કહેવાય, કારણ કે ક્રમમાં વિચારો જો આંકડાની દ્રષ્ટિએ તો 18 જ છે. 2 વખત 18 ના પ્રયોગ તુલસીદાસજીએ કર્યા. એક પરશુરામજીની સામે લક્ષ્મણજી બોલ્યા તે, અને બીજું અહીં રાવણની સામે અંગદ બોલ્યો તે. તો લક્ષ્મણજીને અહીંયા કેટલી બધી કમ્પેરિઝન છે. એટલે લક્ષ્મણ ગીતા કેમ કેવી? તો કે સાચું જ છે બધું. લક્ષ્મણજી 2 વસ્તુ છે કોમન. કઈ વસ્તુ છે આમાં? કોમન વસ્તુ કઈ છે કે અર્જુનને ભગવાન શું કહે છે કે તું હથિયાર ધારણ કર. બરાબર છે. અહીંયા લક્ષ્મણજી એમ કે છે કે અમારો અવતાર થઈ ગયો, તમારા હથિયાર નીચે મૂકી દો. એટલે કોમન વસ્તુ તો હથિયાર જ છે. તો આના ઉપર જે કીધું બધું ઘણી બધી ઓળખાણ આપી દીધી. એટલા માટે આ એક પ્રસંગ ઉપરથી સૌથી સરસ દાખલો જો 18 દોહાનો દેવો હોય તો અહીંથી તો શબ્દ બ્રહ્મ સુમિત્રા નંદન છે જ છે. શબ્દ બ્રહ્મ છે. ઠાકુરની ઓળખાણ આપવા માટે તમે શું ગોતો? કાં તો વાણી, તો એ તો પૂરું થઈ ગયું. પણ એના માટે શબ્દ જે છે એ તમારે ક્યાંથી લાવવા? તો શબ્દ 3 બ્રહ્મ છે. રામચરિતમાનસમાં કાંતિભાઈ બાબાની શૈલીની શું વાત કરી. રામચરિતમાનસમાં 3 બ્રહ્મનું નિરૂપણ છે. અને આ 3 બ્રહ્મને ઓળખવા બહુ અઘરા છે. પ્રત્યક્ષ છે, કેટલા પરોક્ષ છે. તો સૌથી પહેલા બ્રહ્મ એ તો આપણા. જો હવે કોઈ પણ વિચારો કર્યા વગર એક બહુ સ્પષ્ટ હકીકત કહી દઉં છું બધાને હાથ જોડીને કે રામ વિષ્ણુ અવતાર નથી. સાચું છે? પરબ્રહ્મ. એ પરબ્રહ્મ છે. એમ જ કૃષ્ણ ભગવાન ઈ પણ વિષ્ણુ અવતાર નથી. કેમ કે જો તમે ભાગવતના અંતર્ગત જાઓ તો જ તમે આ કહી શકશો. એટલે રામ પરબ્રહ્મ છે. પછી રામચરિતમાનસમાં બીજો બ્રહ્મ તો કે શબ્દને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. તો શબ્દ બ્રહ્મ સુમિત્રાનંદન. પછી ત્રીજો બ્રહ્મ, કાલે મારે છે ને ત્રીજા બ્રહ્મની વાતમાં માધ્યમ બનાવવું પડશે મહેશભાઈને. ત્રીજો છે નાદ બ્રહ્મ. જો ભાઈ બહુ સરસ રીતે સ્વીકારવા જેવું છે કે રામચરિતમાનસનું ગાન કરવું હોય તો વાંચતા આવડે છે કે એના વિશે રામચરિતમાનસના શબ્દથી કે આપણે પરિચિત છીએ. આ રીતે જો રામચરિતમાનસનું ગાન કરવું હશે તો નહીં થાય. એમાં 2 વસ્તુ જરૂર ઉમેરવી પડશે કાંતિભાઈ. એક તાલ અને બીજો લય. અને જેને આ 2 વસ્તુની ખબર છે એ જ ગાન કરી શકે. સાચું છે ને? તો આ ત્રીજો છે તે નાદ બ્રહ્મ. એટલે તુલસીદાસજી આમાં 3 બ્રહ્મનું નિરૂપણ કર્યું.
એક પરબ્રહ્મ શ્રી રામ, બીજા શબ્દ બ્રહ્મ, અને એને તો આપણે સુમિત્રાનંદન કહી જ દીધા, અને ત્રીજા છે નાદ બ્રહ્મ. પાર્થભાઈ ક્યાં વયા ગયા? તે મને બહુ જબરજસ્ત ટોન્ટ માર્યો તો આજે હું બધા વિશે જાહેર કરી દઉં છું. સપ્તસુરણ 3 ગ્રામ 49 કોટી તાન, ગુણીજન સબ કરદ ગાન, નાદ બ્રહ્મ જાકે. હવે મારે આ લખવું હતું. આ ભાઈ વિશારદ ને એટલે મેં એને પૂછ્યું કે ભાઈ આ ક્યાંકથી ગોતીએ 3 ગ્રામ શું છે? 1 ગ્રામ, 2 ગ્રામ, 10 ગ્રામ, 50 ગ્રામ ઈ નથી. આ તો આ 3 ગ્રામ કઈ સંગીતની ભાષામાં કોને કહેવાય? લખવું તો પડે ને, નહીં તો કેટલાય માખે. હવે આ 3 ગ્રામ શું છે ઈ મેં પાકને કીધું, બીજા 2-3 જણાને કીધું. પછી આ ગુગલિયા તો બધા, યુટ્યુબ વાળા તો બધા ગલત જોવા માંડે, પણ ઈ 3 ગ્રામ ને 3 ગ્રામ જ ગણે. અંતે એક વિદ્વાન નાના હતા એને મેં પૂછ્યું, અને સ્વર્ગવાસી થઈ ગયા હતો, ચીફ એન્જિનિયર હતા. કારણ કે જેના હાથમાં સાજ છે એને જ ખબર પડે કે 3 ગ્રામ કોને કહેવાય. એટલે મને કીધું કે મંદ્ર, મધ્યમ અને તાર આ 3 ગ્રામ છે. પછી આ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માટે મેં 3 દિવસ સુધી બધાને પૂછ્યા કર્યું, અને છેલ્લે મેં કીધું ભારત મને આ મળી ગયું. જો એને મને શું કીધું, બહુ બધાને મજા આવે એવી વાત છે. મને કે છે કે આ 3 ગ્રામ શોધવા માટે તમે આજે 3 દિવસથી ચકેડી ભરમેડી કરો છો. તમારી ઉંમરના બહેનો છે ને એ વાટકામાં સિંગદાડિયા રહીને ટીવી સિરિયલ જોતી હોય. આવું મને કીધું. બોલો, તમારે એને જે દાંતવો હોય નથી લેજો. આ સિંગદાડિયા વાટકામાં લઈને ખાવાની ઉંમર છે તમારી. આ 3 ગ્રામ માટે આ તમે આટલું બધું કર્યું પડે. મને, હું જ્યાં નથી, મારા હાથમાં સુર છે, મને ખબર છે, પણ આને જ 3 ગ્રામ કહેવાય. મંદ્ર, મધ્યમ ને તાર ને ઈ તો કારણ કે એટલે બધે કઈ જ નહોતી. તો આ ત્રીજો છે ઈ નાદ બ્રહ્મ. તો 3 બ્રહ્મનું નિરૂપણ તુલસીદાસજી આમાં કહ્યું. એટલે સુંદરકાંડના જે છે 7 ઈ ખીચડો છે, ખાંડી નહીં. હવે લંકા કાંડનો મોટામાં મોટો લાઘવ મંત્ર ઈ એક જ કહીશ. એ શું છે? તો કોલ કામ સખપીક વિમુઢા, અતિ દરિદ્ર અજસી અતિ બુઢા, સદા રોગ વસ સંતત ક્રોધી. કેવું સરસ ભેગું કર્યું છે. આ જીવત સબ સમ 14 પ્રાણી. જુઓ, આ 14 પ્રાણીઓ છે ને એ સબ સમાન છે. આવું અંગત કે છે રાવણને. જીવત સબ સમ 14 પ્રાણી, એમાં પેલો કોલ. જો આ પ્રયોગ એક જ વાર થયો છે અને તે રાવણ માટે જ થયો છે. બાકી કૌલ ઈ કૌલ કિરાત, કોળી ભીલ, આ આદિ જે આપણી આદિજાતિ છે એના માટે પ્રયોગ થયા છે. પણ આ કૌલ ઈ રાવણ માટે જ પ્રયોગ થયો છે. અને એનું કારણ છે, બાબા કઈ ભૂલ કરે નથી સમજતા, એ આપણી અજ્ઞાનતા.
કોલ શું છે? પાંચ વસ્તુ ભેગી જ્યાં હોય ને એને કોલ કહેવાય. પાંચ વસ્તુ જ્યાં ભેગી હોય એને કોલ કહેવાય. માંસ, મદિરા, માછલી, પછી મીઠું અને છેલ્લું મંત્ર. આ બધાની સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આ રાવણને કોલ કહેવાનું કારણ શું છે. જો આટલા માટે આનું નામ લાગો મંત્ર જ છે. તો આ કોલ શું કહેવાય? તો કે એક તો જે સતત માંસ, મદિરા, માછલી, મીઠું અને મંત્ર, આને વસ્ત થયેલો હોય ઈ કોલ છે. ઈ કોલ છે. હવે છેલ્લા બે છે એના માટે હું આપને કહું કે આ રાવણમાં આપણને ખબર જ છે કે નર નાગ સુદ ગંધર્વ કન્યા રૂપ મુનિ મોહી કૌમાલ દે વિશાલ. આ રાવણે તો ઠેકાણે ઠેકાણેથી સુંદર સ્ત્રીઓ લેવી જ છે. અને તુલસીદાસ બહુ શાણપણથી જ આનું વર્ણન કર્યું છે કે આ નગરીનું વર્ણન બીજું કરાય નહીં, જ્યાં જે એમાં જે છે એનું જ કરાય ને કે આટલી આટલી સ્ત્રીઓને લઈ આવ્યો છે. તો મીઠું, માંસ, મદિરા, માછલી, મીઠું. હવે આને એક કથા કોકે લખી છે, ખાલી સાંભળી છે, મને ખબર નથી કે એના લેખક કોણ છે, પણ હવે સ્પષ્ટ કરી દો બધાની વચ્ચે કે આ પ્રસંગ આમ તો કેવાય પણ નહીં, કેમ કે ઠાકુર એના પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ છે જીવ્યા ત્યાં સુધી, એટલે એનાથી વિરુદ્ધ કાંઈ કામ ન કરે. તો પછી છેલ્લે એમ પણ રાવણનો વધ થઈ ગયો અને વિભીષણને રાજ પણ મળી ગયું. પછી હવે 14 વર્ષ પૂરા પણ અહીંયા થઈ જાય છે અને વિભીષણ વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ તમે રાજમહેલમાં ચાલો, પગલા કરો. અને આમાંથી આ તુલસીદાસે લખ્યું છે ને એ જ પ્રમાણ સાચું કે ઉપરથી ખૂબ ખૂબ વર્ષા કરી અને વાંદરા રીછડા પહેરીને હાલવા માંડ્યા, એ વાત સાચી. પણ એમ આ કથામાં કંઈક તથ્ય નથી એવું હું માનું છું. કે એમ કે છે કે પ્રભુ તમે રાજમહેલમાં આવો. ઠાકુર રાજમહેલમાં આવ્યા છે, એમાં એક સ્ત્રી છે ને એ આમ આડી ઊભી રહી જાય છે કે પ્રભુ મારે તમને આ કક્ષ જોવા દેવો નથી. મારે આપને આ કક્ષ જોવા દેવો નથી. બધા આગ્રહ કરે છે કે ભાઈ આવું શું છે? હવે એને તો એક ભગવાન સ્વરૂપ છે, એને તો અહીંયા આવવું જ છે, તો આવું કેમ? ત્યારે રાવણ હવે મીઠું નહીં એટલા માટે કે રાવણ જે સ્ત્રી સાથે દુરાચાર કર્યા એનો આ પક્ષ છે. એટલે આમાં પ્રભુ તમારે જવાની જરૂર નથી. ક્યાંથી શું હોઈ શકે આપણને કઈ ખબર નથી, પણ આવું છે. અને એટલે આ મીઠું. અને હવે મંત્ર, પાંચમું મંત્ર તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, ઓમ રામ રામાય નમઃ. આ એકે મંત્રની ઉપાસના રાવણની નગરીમાં નથી, છતાં મંત્ર કીધો. આ એકે મંત્રની ઉપાસના રાવણની નગરીમાં નથી જ.
ઈ શિવ ભક્ત હતો, પણ ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર અહીંયા નથી. તો અહીંયા કયા મંત્રની આ કોલમાં ભેળવણી કરી છે? પાંચમો મંત્ર. વિભીષણ બાતમી તો આપ્યા જ કરે છે ને વારે વારે. કોરી જમ કાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની રાવણ કી રાણી મેઘનાદ મહતારી હે. એટલે વાંચો છો ને રોજ. કોરી જમ કાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની રાવણ કી રાણી મેઘનાદ મહતારી હે. આ વસ્તુમાં એટલું જ તથ્ય છે કે આખું બાહુક, જો બાહુક તો સમજવા માટે અવતાર જ લેવા પડે, સામાન્ય વસ્તુ નથી. એના એક 44 યુગમાં છે ને, કેમ આપણે એક ગુરુદેવની આજ્ઞાથી માન્યતા ભેગી કરી લીધી કે એક યુગમાં ઉપર એક શ્રીફળ વધારવું. આનો અર્થ શું કાંતિભાઈ? પૂરું થાય એટલે એક શ્રીફળ વધારવું. ખબર છે ને આપણે બધાને કે હનુમાનજીનો અભિષેક થાય, એક યુગમાં પૂરું થાય એટલે ઉપર એક શ્રીફળ વધારી દેવાનું. આનું કારણ શું છે? કઈ જ નથી. આ એક યુગમાં ઉપર એક કથા છે. આ એક યુગમાં ઉપર એક કથા છે. તો આ કથાના બદલામાં પ્રણામ કરતા કરતા હનુમાનજીને યાદ કરીને શ્રીફળ વધારી દેવું. હવે આ એક જ વાત કરું કે તોરી જમકાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની રાવણ કી રાણી મેઘનાદ મહતારી હે. આ શું છે? વિભીષણ બાતમી લઈ આવ્યા છે બેન, અને કહે છે કે ઠાકુર એક બહુ અપવિત્ર યજ્ઞ રાવણ કરી રહ્યો છે. જો સિદ્ધ થશે તો આપણા માટે અતિશય સંકટ ઊભું થઈ જશે. ઈ આમાંથી જે રથ પ્રાપ્ત કરશે, ઈ રથારૂઢ પર પોતે આવીને યુદ્ધ ભૂમિમાં આવશે, તો પછી આને જીતવો અઘરો થઈ પડશે આપણે સૈન્ય માટે. પછી તો ઠાકુર તો બધી લીલા સમજે જ છે. સવારમાં અંગદ અને હનુમાનજી, બહુ સરસ વાત તો ઈ છે કે આ ઠાકુરના બે દીકરા છે. લંકા કાંડમાં થી ઉત્તરકાંડ સુધીમાં કાંતિભાઈ જ્યાં જ્યાં હનુમાનજીનું નામ હોય ને, ત્યાં અંગદનું નામ ભેગું જ હોય. હનુમાન અંગદ રજગાજે હાથ સુનત રજનીચર બાગે. બરાબર છે, બેયના નામ હારે કેમ હોય? આ તો બે ઠાકુરના દીકરા છે. એક સીતાજીનો બનાવેલ, બીજો ઠાકુરે પોતે બનાવ્યો. એને કોઈ દી જુદા પડાય જ નહીં. ઠાકુર કે છે કાલ સવારે આપણે આ બે જાય છે. હવે તોરી જમકાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની આનો અર્થ ઈ જ છે કે બે જણા રાવણને વાળ ખેંચે છે, મૂછો ખેંચે છે, લાતો મારે છે, ખૂબ જગાડવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ જાગતો નથી. આ માનસની કથા છે જ. તો સત્ય હકીકત શું છે કે જાગતો નથી. પછી હનુમાનજી, હવે ઘણા લોકો એમ કે મંદોદરીના વાળ ખેંચીને કઈ હનુમાનજી ઢસડે ખરા? ના ના, બીજી સ્ત્રીઓ કાગારોળ કરે, પણ રાવણને તો સ્ત્રી સાથે સંબંધ હતા. એટલે આમાં લખ્યું છે તોરી જમકાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની, પણ મંદોદરીએ નહીં કોઈ હનુમાનજી મહારાજ કે અંગદ સાથે. ટૂંકમાં ખાનગી વાત થઈ ગઈ છે કે તમારે એકદમ બૂમો પાડવી, અમારે આને જગાડવો છે. બરાબર છે? એટલે અહીંયા ખોટું નહીં માનવાનું. થોડી ચમકાતરી અહીંયા મંદોદરી અને બીજી સ્ત્રીઓને ઢસડી, વાળ ખેંચી ખેંચીને હનુમાનજી અને સ્ત્રીઓ એકદમ કાગારોળ કરવા માંડી એટલે રાવણ જાગૃત થઈ ગયો.
અને બે બહુ સરસ પ્રયોગ કર્યા અહીંયા. તોરી જમકાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની, રાવણ કી રાણી અને મેઘનાદ મહતારી હે. સ્ત્રી છે ને એના માટે ગૌરવની બે જ વાત હોય. એક એનો પતિ અને બીજો એનો દીકરો. આ તો 110 વર્ષ પછીની તુલસીદાસજીની રચના છે. આમાં હાથ આપણા અહોભાગ્ય છે કે ગુરુદેવની આજ્ઞાથી આપણે રોજ આ 44 યુગમાં વાંચીએ કે જ્યારે ત્યારે એના પ્રયોગ કરીએ, બધું સાચી વાત છે. પણ સાચી વાત તો ઈ છે કે આ કલ્પના કેવડી. મેઘનાદ અને રાવણ બેની ઓળખાણ મંદોદરીને આપે છે કે આ તું આની પત્ની છો ને તું આની માં છો. તો બીજા મકાતરી મંદોદરી કઢોરિયાની, રાવણ કી રાણી, મેઘનાદ મહતારી હે. મહેશભાઈ, આપણને ખબર જ છે કે બાહુ પઠન એ અઘરું છે. બાહુ પઠન એ અઘરું છે. આ આપણું રામચરિતમાનસનું મિથુન. હવે મંત્ર ઉપાસનાની આ વાત અહીંયા છે કે ભાઈ અહીંયા કેવી ઉપાસના કરે છે, તો કે અનિષ્ટ માટે જ જે મંત્રના પ્રયોગ થતા હોય આને મંત્ર આ જે છે એ રાવણ નગરીમાં છે અનિષ્ટ માટે. આ એક વાત કરી. હવે બીજી વાત કરું કે આ જ ઉપાસના મેઘનાથને પણ આવડે છે. આ કથા આપણા રામચરિતમાનસમાં નથી, પણ ગિરિધરકૃતમાં છે. પછી તો આપણે અવતાર ચરિત્રમાં પણ છે. તો આનો અર્થ શું થાય? એમ લખ્યું છે ગિરધરકૃતમાં કે પથ અતિ વિકટ નિકુંબલા કેરો. રાવણની કુળદેવીનું નામ નિકુંબલા દેવી. પંથ અતિ વિકટ નિકુંબલા કેરો તે બતાવ્યો અતિ વિભીષણ નેરો. નેરો એટલે નજીક, એકદમ શોર્ટકટ થી વિભીષણ લઈ ગયા ત્યાં. ક્યાંય મારો ભત્રીજો, અમારી કુળદેવી. બહુ અઘરી જગ્યાએ રાવણની કુળદેવી છે એટલે ત્યાં લઈ જાય છે. અને મેઘનાથ શું કરે છે હવે એ પણ બતાવ્યું છે કથામાં કે ભાઈ 7 બ્રાહ્મણના સબને આસન બનાવ્યું છે, 4 3 આવી રીતે, અને એના ઉપર બિરાજમાન થઈ એના ઉપર બેસી અને મેઘનાદ રુધિરથી અપવિત્ર વસ્તુથી આહુતિ આપે છે. આ જોઈને સાથે સાથે જે ખાલી સુગ્રીવ અને જાંબુવાન બે જ સૈન્ય સંભાળે છે, બાકી બધા લક્ષ્મણજી હારે ગયા છે. જય અનંત જય જગદાધારા તુમ સબ દેવન કહું નિસ્તારા. જય અનંત જય જગદાધારા તુમ સબ દેવન કહું નિસ્તારા. અહીંયા દેવતાઓએ જય જયકાર કરી દીધો. જય અનંત જય જગદાધારા તુમ સબ દેવન કહું નિસ્તારા. તમે તો દેવતાઓનો ઉદ્ધાર કરી દીધો. એટલે અહીંયા જોવાની ખૂબી એ જ છે કે આ મંત્ર ઉપાસના કે જેનો અપવિત્ર વસ્તુથી ઉપાસના થાય અને જગતના અનિષ્ટ માટે જેનો પ્રયોગ થાય એ મંત્ર છે. એ મંત્ર છે.
આપણા એક મંત્ર અહીંયા છે જ નહીં, કોઈ દેવતાઓની સ્તુતિ માટે નથી. હવે આપણે આ મંત્રો કોઈથી જાહેર પણ નથી થયા, પણ ઘણી વખત આપણે કહીએ છીએ ને કે કાળી ચૌદસ ને દિવસે આવા ગોરી લોકો આ બધા મંત્રોની ઉપાસના કરતા હોય છે. શું વશમાં કરવું છે? ઠાકોરથી વિશેષ વશમાં કરવા જેવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. આ ક્ષણિક વસ્તુ માટે કાંઈ માગણી હોય જ નહીં. તો આ કોલનો અર્થ પાંચમો મંત્ર કામ વસરામણ કૃપિન એટલે કંજૂસ, કૃપિન વિમુઢા બુદ્ધિ ના હોય. વિમુઢ એટલે જેને કોઈ એકે સંવેદના જેના શરીરમાં જાગૃત ના થાય, અન્ન વિમુઢ. કોલ કામ કપન વિમુઢા અતિ દરિદ્ર, ખૂબ ગરીબ માણસ હોય, એને રોટલો નથી મળતો, એને હેરાન કરવાની વાત હોય ના હોય. અતિ દરિદ્ર અજસી, ગમે એટલું સારું કરવા જાય તો એને ક્યાંયથી યશ પ્રાપ્ત ન થતો. અજસી અતિ બુદ્ધા, અતિશય વૃદ્ધ. સદા રોગવશ કાયમ રોગી. સંતત ક્રોધી, જો ક્રોધી ને રોગી જ કીધો. સંતત ક્રોધી. તો આ જે 14 છે ને એની એક સૂત્રતા સૌથી મોટી. આ સુભાષિતાની સૌથી મોટી. હવે જીવત સબ સમ 14 પ્રાણી. આ પ્રાણીઓ છે ને એ સબ સમાન જીવે છે. ક્યાંય હોય આવું ભેગું કરવાનું કોઈને સૂઝે ના સૂઝે. હવે એક સરસ વાત, આજે આ લાધો મંત્ર હવે ઉત્તરકાંડમાં ને બધે છે, પણ લાધો મંત્ર ને આપણે અહીંયા વિરામ આપી દઈએ, કારણ કે અઘરું છે. કટ કઠિન, સૌચત કઠિન, સાધક કઠિન, વિવેક હોય નિરાત હોય, જુનાક્ષર ન્યાય જો કોની પ્રત્યુહની. આ કેવું સહેલું જ નથી. એટલે થોડાક સરળ દિશા તરફ જવું છે. મને બીનાબેન કે છે મારે થોડુંક કરી લેવું જોઈએ. મને હોમવર્ક આપ્યું છે, એટલે મને કીધું એટલું મારે થોડુંક કરી લેવું જોઈએ. મને એને બે વસ્તુ કીધી હતી કે બેન પ્રતિમા નાટકની વાત કરજો. ભાસની વાત એમણે કરી હતી, એટલે પ્રતિમા નાટકની વાત કરજો, એ કરીશ. આમણે 13 નાટકની રચના કરી અને ઓલમોસ્ટ બધા જ લગભગ તો પુરુભંગ ને પ્રતિમા ને પૌરાણિક કથા અનુસાર જ આ નાટકની રચના છે. પણ સરળ એટલે અતિ સરળ. ભલે એના ડાયલોગ છે, બધી વાત સાચી, પણ ડાયલોગ હું એકાદ બે બોલીશ તો સમજાઈ જશે. એમાં કઈ બહુ જાજી મહેનત નહીં કરવી પડે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને પણ. આ પ્રતિમા નાટક શું છે? કલ્પના નહીં આવે. આપણે લગતું છે ને, હું સ્વાર્થી છું, આને લગતું હોય તો જ કહું, નહીં તો નહીં કહું. એની સૂચના મને ગણી હતી કે પ્રતિમા નાટક છે ને એ એવું કથાનક છે કાંતિભાઈ, ભરતજી મોસાળ ગયા છે
ત્યાંથી પાછા આવે છે. આ કુળનો ક્રમ એક જ છે હંમેશને માટે કે જ્યારે અયોધ્યા નગરીની બહાર જવું હોય ત્યારે કે બહારથી દાખલ થવું હોય ત્યારે એક જગ્યાએ દર્શન કરી અને જ નીકળવું. આટલો જ મધ્યવર્તી વિચાર છે અહીંયા. તો કયો તો કે છે કે આમાં બધા જ વડવાઓની પ્રતિમા છે. આમાં બધા જ વડવાઓની પ્રતિમા છે. એટલે બધા વડીલો જે કોઈ છે નથી દાખલા બધા ના આપવા, પણ આમાં બધા વડીલોની પ્રતિમા મુકાઈ જાય છે. જ્યારે જે રાજાનો દેહાંત થાય એની પ્રતિમા આ ઉદ્યાનમાં મુકાઈ જાય. પછી આ કહું કે શા માટે. આ પ્રતિમા નાટકમાં ભરતજી જ્યારે જાય છે મામાને ઘેરે, યુદ્ધાજીત મામાનું નામ છે. યુદ્ધાજીત ભરતજીના મામાનું નામ છે. અને યુદ્ધાજીત પાસે જવાનું પ્રયોજન શું છે? જો ઓલા બે ભાઈઓ આટલા બાણ માર્યા નામ કર્યું એનો કોઈ વિચાર જ નહીં કરવાનો. કેમ કે 26 આયુધોનું જ્ઞાન વિશ્વામિત્રજીએ મંત્રોપાર્જિતથી કરાવ્યું છે. અધરવાઇઝ શું થાય ખબર છે? અયોધ્યામાંથી 14 વર્ષ વનવાસ માટે જવું હોય તો એ તો શેના માટે નીકળ્યા? ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરવા, કે અનિષ્ટોનો નાશ થાય અને સધર્મનું સ્થાપન થાય. તો આ 26 મંત્રોપચારથી ઉત્પન્ન થયેલા બધે પ્રમાણ મળશે. કાંતિભાઈ જરાય ગભરાવાની જરૂર જ નથી. મંત્રોપાર્જિતથી આયુધ પ્રાપ્ત થાય એવા 26 આયુધનું જ્ઞાન વિશ્વામિત્રજી આશ્રમમાં લઈ ગયા. અને પછી ટૂંકમાં તુલસીદાસજીએ કીધું કે હવે આ પણ નથી લેવું તુલસીદાસજી, પણ અહીંયા છે જ કે તમે દક્ષિણાભિમુખ બંને ભાઈઓ બેસી જાઓ અને હવે હું જે જ્ઞાન આપું છું એ ગ્રહણ કરી લ્યો. એટલે આ કાલથી યજ્ઞ શરૂ થવાનો છે. એટલે આ યુદ્ધનું જ્ઞાન આપે છે અને મંત્રથી જ ઉત્પન્ન થયેલા આયુધ બધા છે. આ બે ભાઈઓને જો અહીંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તો ભરતજી અને યુદ્ધાજી એને એના મામાને ત્યાં જવું પડ્યું. ઓલા બે આને મૂકીને ગયા હતા એમ આ બે જણા આ બે ને મૂકીને ગયા અને યુદ્ધાજીત પાસે જાય છે અને શબ્દ જ્ઞાન મેળવે છે. આને પ્રમાણ તુલસીદાસજીએ બધે આપી દીધા. આ શું કહેવાય? તો જે દિશામાંથી અવાજ આવતો હોય ત્યાં જો બાણ છોડવામાં આવે તો ઈ નક્કી ઈજા કરીને જ મૂકે. તો આ યુદ્ધાજીત પાસે જવાનું બે ભાઈઓનું પ્રયોજન કોઈ પ્લાન થોડો છે. સહેતુક દમન થયું છે ભરતજી. ભરતજી અને શત્રુઘ્નજી પાછા ફરે છે અને આ ઉદ્યાનમાં બધા પ્રતિમાને પ્રણામ કરે છે. એ જ વખતે દશરથ મહારાજાની પ્રતિમા અહીં મુકાઈ છે.
આનું નામ પ્રતિમા નાટક, પણ અંદર તો બધી મજા જ મજા છે. જોજો, પ્રતિમા એટલે દશરથ મહારાજાનું પ્રતિમા આ ઉદ્યાનમાં મુકાઈ ગઈ. ભરતજીને કોઈને સંદેશો કે કથા કહેવાની જરૂર પડી જ નથી કે તમારી માતાએ વરદાન માંગ્યા છે ને રામ લક્ષ્મણ વનમાં જતા રહ્યા છે, દશરથ મહારાજાનો દેહાંત થયો છે. આ જે આખી કથા છે એ ભરતજીને અહીંથી ખબર પડી જાય છે. આનું નામ પ્રતિમા નાટક. ભરતજી શું કે છે એની માને આવ્યા પછી જો આના ડાયલોગ બોલવા એ મજા આવે એવા છે. તે શું માન્યું માં? તો કે છે માં કે પુત્ર કો મેં રાજા ભવતું, મારો દીકરો રાજા થાય, આટલું મેં માંગ્યું. એટલે ભરતજી કે છે પુત્ર કો મેં રાજા ભવતું, સારું કહ્યું. પણ એના જવાબમાં ભરતજી શું કે છે કે મમ માતુશ્ચ માતુશ્ચ ત્વમના શોભસે, મમ માતુશ્ચ માતુશ્ચ ત્વમના શોભસે, ગંગા ચ યમુનયોર મધ્યે પૂર્ણદીવ પ્રવેશિતા. તું કોણ છો માં? તને ખબર પડી કે મારી એક માં સુમિત્રા, બીજી માં કૌશલ્યા. આ એક ગંગાજીનું સ્વરૂપ છે અને બીજી યમુનાજીનું સ્વરૂપ છે. મમ માતુશ્ચ માતુશ્ચ ત્વમના શોભસે, ગંગા ચ યમુનયોર મધ્યે પૂર્ણદીવ પ્રવેશિતા. આ ગંગા અને યમુનાની વચ્ચે ગઢાક્ષેત્ર પ્રવેશ કરી ગયું છે. કોણ છો? ગઢાક્ષેત્ર. ઘણી વખત એટલી બધી વસ્તુ સરસ હોય છે કે પછી જવાહરલાલની જેમ words are lovely, dark and deep, and I have promised is to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. આ બોલવું જ પડે, આ બોલવું જ પડે. એના શયનખંડમાં રાખતા હતા અને એના ઉપરથી આખું એનું વિઝન હતું કે મારે ક્યાં પહોંચવું છે. And miles to go before. અહીં તો આપણું તો સામાન્ય કારણ છે ભાઈ, હું જ્યાં સુધી થઈ શકે એટલી વાત જ કરું છું. તો આ ભાસના પ્રતિમા નાટકનું કથાનક આવું છે, પણ ભાસે 13 નાટક લખ્યા. 13 નાટક લખ્યા. ભાસ નાટક ચક્રે પીવી, ક્ષિપે સુપ્તે પરીક્ષિતામ, સ્વપ્નવાસવ દત્તસ્ય અભુન્નો ન પાવક. તો શું આના માટે વખાણ કેવડા બધા કહ્યા કે ભાસના 13 નાટકના ચક્રને પરીક્ષિત અગ્નિમાં પરીક્ષા કરવા નાખો તો કે સ્વપ્નવાસવ દત્ત દાહકો અભુન્ન પાવક. આ સ્વપ્નવાસવ દત્તને તો અગ્નિ પણ બાળી શક્યો નથી. સ્વપ્નવાસવ દત્તમને અગ્નિ પણ બાળી શક્યો નથી. એટલું સુંદર છે. અને ખરેખર તો શું છે? ધન્ય શાસ્ત્રી યમ તથા વેતી ભદ્રા. વિચાર પ્રોફેસરે એની રીતે હોશિયારી મારી દે. ભાઈઓ બધા બેઠા હોય છાનામાના અને આ ડાયલોગ સમજાતા ન હોય ત્યારે પછી જાગૃત કરવા બોલી નાખે. ધન્ય શાસ્ત્રી, એ સ્ત્રીને ધન્ય છે. યા તથા વેતી ભરતા, કે જેને એનો પતિ આ રીતે ઓળખે છે. એટલે સાહેબ એમ કે શાસ્ત્રીને ધન્ય છે જાણીને. અહીં શાસ્ત્રી જેને ધન્ય નથી, આ સ્ત્રીને ધન્ય છે. યમ તથા વેતી ભરતા, એનો પતિ એને આ રીતે ઓળખે છે.
શું બોલે છે સરસ. આહા, સ્વપ્નમાં આ સ્વપ્નમાં શબ્દતમનો આ સરસમાં સરસ ડાયલોગ. ધેટ ઇઝ વાય વી સે સ્વપ્નવા શબ્દતમ. તો આ શું છે? આહા, વાસ, હા હા, વાસ, હા હા, સ્વપ્નવા શબ્દતમ, હા હા, વાસ. હા અવંતી રાજપુત્રી, હા પ્રિય, હા પ્રિય શિષ્ય, હા હા, વાસવ દત્તે. વારે વારે યાદ કરી કે છે. ઓહો હો, એ વાસુ તો ઊંઘમાં છે. હા હા, વાસવ દત્તે. હા પ્રિય, હા પ્રિય શિષ્ય, હા અવંતી રાજપુત્રી, ક્યાં છો? તું મને મૂકીને કેમ વહી? આ ઉદયન રાજા વારંવાર વાગોડે છે અને એટલા માટે જ લખ્યું કે ધન્ય શાસ્ત્રી યમ તથા વ્યક્તિ ભરતા. આ સ્ત્રીને ધન્ય છે કે જેનો એનો પતિ આવી સરસ રીતે ઓળખે છે, સ્વપ્નમાં પણ. આ ખરેખર શું છે સાહેબ? આમાંથી બહાર નીકળાય નહીં. આમાંથી બહાર ન નીકળાય. આ પાર્થમાં સિંહ દાડિયાનું કહેતો હતો ને, મારાથી એવું થઈ શકે નહીં, હું શું કરું? હવે પ્રતિમા નાટક પછી આ 13 નાટકના ચક્રમાં બીજાનો પરિચય આવ્યો. હવે ખરેખર આપણે રિલીવર આવી ગયા છે. સાચી વાત એ છે કે મને જે ગમે છે, મને જે ગમે છે એ વસ્તુ શું છે? જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ. ભભૂતિની કથા મારે થોડીક આવતીકાલે કેવી છે, કારણ કે બહુ સરસ લખ્યું છે. આજે એકાદ બે વસ્તુ યાદ કરીને કહું છું કે ઉત્તર રામચરિતની અંદર ભભૂતિએ કથાનક ક્યાંથી શરૂ કર્યું? તો કે ઠાકુરે સીતાજીનો બીજી વખતનો ત્યાગ કર્યો, પછી સીતાજીનું શું? અતિશય કરુણ રસ છે. પણ એની પહેલા થોડી પ્રસ્તાવનામાં તુલસીદાસજી લખે, અરે ભભૂતિ લખે જ છે કે પૂરા દિવસો છે સીતાજીને, એ સમયે લક્ષ્મણજીએ એક ચિત્ર ગેલેરી તૈયાર કરી છે. ઠાકુરના જન્મથી લગ્ન, અયોધ્યામાં પરત આવવું, પછી વનવાસ થવો, રાવણ કુંભકર્ણનો વધ થવો, રાક્ષસોનો નાશ થવો અને પરત અયોધ્યા આવવું, ત્યાં સુધીની કથાનકની એક ચિત્ર ગેલેરી બનાવી છે. એમાં આ બધા ચિત્રો છે. હવે આ ચિત્ર ગેલેરી જોવા માટે લક્ષ્મણજી ઠાકુરને અને આપણા ઠાકુરાણી સાહેબાને બેને આમંત્રણ આપે છે કે તમે આ દર્શન કરો, મેં આ મહેનત કરી છે.
પૂરા દિવસો છે. સીતાજી ચાલવામાં એટલા સક્ષમ નથી રહ્યા. હાથ પકડ્યો ઠાકુરે અને એક પછી લક્ષ્મણજીના બતાવેલા ચિત્રો ઠાકુર સ્વયં બતાવે છે. અનુસંધાન બધા જ લે છે. એ સિવાય આવી રચના કોઈ દિવસ પરમેનન્ટ હોય જ નહીં. આ 3 પ્રકારના સાહિત્ય છે. આ સાહિત્યની વંદના એટલે કરવી પડે. સનાતન સાહિત્ય પરમેનન્ટ. આપણે નહીં હજી આવતી બીજી 25 પેઢી હોય કે જે આ સૃષ્ટિમાં હશે એ રામકથા ગાવાની જ છે. આનું નામ સનાતન સાહિત્ય, જેનો કોઈ નાશ જ ન હોય. પછી ચિરંજીવી સાહિત્ય બીજું કે જે સમયગાળા સુધી જીવે છે, લાંબા સમય સુધી. આનું નામ એટલે આપણે એમ કહીએ ચિરંજીવી. તમે જ્યાં સુધી આ સાહિત્ય છે આપણે હયાતી સુધી આ ચિરંજીવી છે, તો આ ચિરંજીવી સાહિત્ય. અને હવે અલ્પજીવી સાહિત્ય કે જે આજે લખાણું કાલ જય સિયારામ. આ અલ્પજીવી સાહિત્ય. તો અહીંયા આ ઉત્તરામચરિતની રચનામાં ભભૂતિની આ કથામાં ઠાકુર સ્વયં ઠાકુરાણી સાહેબાનો હાથ પકડી અને એક ચિત્ર બતાવે છે. એમાં એક ચિત્ર એટલું બધું સરસ છે કે ઠાકુર ઊભા છે અને 2 પુરુષો ઠાકુરના ચરણમાં પ્રણામ કરે છે. આ તો મને મોકો મળ્યો એટલે. તો 2 પુરુષો ઠાકુરના ચરણમાં પ્રણામ કરે છે. સીતાજી પૂછે છે કે પ્રભુ આ 2 કોણ છે? ત્યારે ઠાકુર કહે છે કે આ સ્વયંવર પહેલાની કથા છે, જેની તમને ખબર છે નહીં. વિશ્વામિત્રએ અમને આટલા માટે જ કહું છું કે મંત્રોપચારથી પ્રગટ થયેલા જેટલા આયુધ છે એ અયોધ્યાથી લંકા સુધી ગયા છે ને રાક્ષસોનો નાશ કર્યો. નહીતર કેટલા કટારા ભરીને બાણ ને ભાઠા ને ધનુષ્ય જે કાંઈ હોય લઈ જવું પડે. સાચી વાત છે ને સીધી? આ ગણિત તો સાવ સીધું જ છે ને. કેટલું લઈ જવું પડે? આ બધા મંત્રોપાર્જિત આયુધો છે. અને 26 આયુધો આવા વિશ્વામિત્રએ પ્રદાન કર્યું કે ભાઈ આવું છે, આને તમે ગ્રહણ કરી લો. હવે આ બંને આયુધ્ય પ્રણામ કરે છે. ત્યારે સીતાજી પૂછે છે કે આ કોણ છે? દેવી, તમારા આગમન પહેલાના બંને આયુધ છે અને આ આયુધ નું નામ છે જુમ્બકાસ્ત્ર. ઈ 2 મને પ્રણામ કરે છે. ચુંબકાસ્ત્ર એટલે ચુંબમાણ. જો આજે આમાં બગાસું આવે ને એટલે રામ ભક્તો મંડે ચપટી વગાડવા. ચુંબ એટલે બગાસું. તો આનો અર્થ એ જ છે કે આખા સૈન્યને મૂર્છિત કરી દેવું, નિદ્રામાં, ધ્યાનમાં. આ તમારા આગમન પહેલાના આયુધ છે, જેને મારી શરણાગતિ લીધી છે. પણ હવે હું આશીર્વાદ આપું છું કે તમારા ગર્ભમાં જે બાળક છે ને એને આ સહેજે પ્રાપ્ત થાય. એટલે લવકુશ કાંડની જો વાત કરો તો આ 2 ભાઈઓ જુંબકાસ્ત્રનો પ્રયોગ કરે છે. અશ્વમેઘનો ઘોડો નીકળ્યો ત્યારે રામના આખા સૈન્યને મૂર્છિત કરી દીધા. આ મોટામાં મોટી સાબિતી.
તો આ જો બકાસ્ત્ર. હવે ચિત્ર ગેલેરીની અંદર એક પછી એક સરસ વસ્તુ કહી દઉં બેન, સોરી ફોર ધેટ. હવે હવે એક વિરહના રસ્તે જવું છે. સીતાજીનું માટે તો સીતાજીના માટે ઠાકુર કહે છે કે ઈયમ ગેહે લક્ષ્મી, ઈયમ ગેહે લક્ષ્મી, ઈયમ અમૃત વર્તિકા નયન યોગો. આ મારા ઘરની લક્ષ્મી છે અને મારી બંને આંખો માટે અમૃતની સળિકા છે. આ આપણા ઉત્તરામચરિતની કથામાં કહું છું કે ઈયમ ગેહે લક્ષ્મી ઈયમ અમૃતવર્તિકા નયન યોગો, મારી બંને આંખો માટે આ અમૃતની સળિકા છે. મને એનું બધું પ્રિય છે, મને એનું શું પ્રિય નથી તો એનો વિરહ મને પ્રિય નથી. મને એનું બધું પ્રિય છે, ફક્ત એનું મને વિરહ પ્રિય નથી. અને એટલા માટે જ ભવભૂતિને લખવું પડ્યું. કાલે આપણે આ વાત થોડી આગળ કરીશું કે ઠાકુરનો કરુણ રસ. અહીંયા કહી દીધું કે ભાઈ એનો વિરહ મને પ્રિય નથી, પણ ઠાકુરનો કરુણ રસ કયો છે એની કેવડી સરસ ઉપમા આપી દીધી ભવભૂતિએ. અનિર્ભિન્નો ગભીરત્વા અંતર્ગૂઢ ઘનવ્યતા કૂટપાક પ્રતિકાશો રામસ્ય કરુણો રસ. આ કૂટપાક શું છે કે બે સમાન આકારના, આપણને ખબર જ છે કે વરરાજા મંડપમાં આવે તો સમાન આકારના બે કોળિયા અને એની અંદર સોપારી ને પૈસો ને મગ ને જે મૂકતા હોય એ મૂકે અને પછી નાડા છેડીથી બાંધી અને વરરાજા મંડપમાં આવે એની પેલા એ આગળ ધરે સાસુ, એટલે એના ઉપર પગ મૂકીને આ પુટપાક, આપણે આને પુટપાક કહીએ છીએ. પણ વૈદ્યરાજોનો પુટપાક શું છે? આપણે આને પુટપાક જ કહીએ છીએ ને, સંપુટ. તો વૈદ્યરાજો શું કરે છે કે બે સમાન આકારના ધાતુના વાસણ, એની અંદર એને જે ઔષધિ મૂકવી છે, કેટલી સરસ ઉપમા છે કે એને જે ઔષધિ મૂકવી છે, આપણે શું કહેશું બેન, એને રિએક્શન મિક્સ કરવી, પણ એનું જે પરિણામ આવે એને રિએક્શન કહેવાય ને. હવે એ ભેગું કરે પછી એને રેણ કરી દે. એને રેણ કર્યા પછી અગ્નિમાં નાખે. પછી એ બે ધાતુ તો છે રેણ કરેલા અને સરખી આકારના, તો એને અંદર ઔષધિ છે એ રિએક્શન માટે મૂકેલી હતી, એનું રિએક્શન આવે છે, પણ જ્યાં સુધી એને ઉકાળવાનું છે ત્યાં સુધી એને ભઠ્ઠીમાં નાખી રાખે છે. તો આનો અર્થ શું થયો ખબર છે કે બાહ્ય જે વસ્તુ છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે. ઠાકુરનું સ્વયં પ્રતિભા, રૂપ, સૌંદર્ય, સ્વભાવ એવો ને એવો જ છે. સીતાજીના વિરહ પછી પણ અંદર જે ઔષધિ ખદખદી અને રિએક્શન માટે જે તૈયાર થાય છે, તો આનું નામ અંતર્ગૂઢ ઘનવ્યથા પુટપાકો પ્રતિકાશો. પ્રતિકાશ એટલે ના જેવો પ્રતિકાશો રામસ્યો કરુણો રસ. ઠાકુરનો કરુણ રસ આવો છે કે અંદર ખદખદે છે પણ બહાર દેખાતું નથી. અંદર બહુ દુઃખ છે, કારણ કે પહેલા જ કહી દીધું કે મને આનું બધું પ્રિય છે. એમ ગેહે લક્ષ્મી એમ અમૃત વર્તિકા નયન યોગો, આનું મને બધું પ્રિય છે, પણ મને એનું એક જ વસ્તુ અપ્રિય છે, કઈ તો કે એનું વિરહ. આવો દાખલો ક્યાં હોય? ચિરંજીવી સાહિત્ય છે. વર્ષો પછી આપણને એમ થાય છે કે આપણે રોજ
કોચની જેમ આજનો ચાર્જ હેન્ડેડ ઓવર ટેકન ઓવર. रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय।